श्रोता बंधु नमस्कार। आपण मनकु स्वागत जणे आरंभ करूछु आमर विशेष कार्यक्रम वेद पाठशाला। ए जगत क्षणस्थायी, स्वर्ग अनंत काल स्थायी। आपण कोन अनंत काल स्वर्ग रे रहिबाकु चाहंती? तेबे सुनंतु विशेष ओडिया कार्यक्रम वेद पाठशाला। प्रिय श्रोता बंधु, प्रभु जीशुଙ୍କ मधुर नामରେ नमस्कार जणाई आजिर वेद पाठशालार कार्यक्रम को स्वागत करूअछि। आमे वर्तमान पार्वत्य उपदेशर सबुठारु जटिल अनुच्छेद उपरे आलोचना करूछु। अनेक लोक मने करंती जे संपूर्ण नूतन नियम रे एही दुईटी अनुच्छेद बुझिबा अति कष्ट। पार्वत्य उपदेश उपरे आलोचना कला बेले लोकंक मनरे ए प्रश्न जात हुए जे एही दुईटी अनुच्छेद उपरे कोन शिक्षा देबे देखिबा। आमे अन्य केतक सत्य उपरे दृष्टि नदेले ताहा बुझिबा कष्टकर। एणु आजिर अध्ययन निमंते आमे माथ्यू 5 पर्व 38 पदरु 48 पद पाठ करिबा। सेठारे एपरि लेखा अछि, तुममाने शुनिअछ उक्त अछि, चक्षुर परिवर्ते चक्षु ओ दंतर परिवर्ते दंत। किंतु मु तुममानकु कहूछि, दुष्टर प्रतिरोध कर नाही। मात्र जे केही तुमर डाहण गालरे चापुडा मारे ताकू अन्य गाल मध्य देखाई दियो। आउ जे केही तुम्भ सहित विचार स्थान रे विवाद करी तुम्भर अंगरखा नेबाकू इच्छा करे ताकू चादर मध्य देई दियो। पुणी जे केही तुम्भकू कोसी जीवा पई बाध्य करे ता सांगरे 2 कोस जाओ। जे तुम्भकू मागे ताहाकू दियो। पुणी जे तुम्भठारु ऋण नेबाकू इच्छा करे ता प्रति विमुख हुओ नाही। तुममाने शुनिअछ उक्त अछि, तुम्भर प्रतिवासी को प्रेम कर ओ शत्रु को घृणा कर। मु तुममानकू कहूछि, तुममानक शत्रु मानकू प्रेम कर। पुणी जो माने तुममानकू ताड़ना करंती सेमानक निमंते प्रार्थना कर, जेपरि तुममाने तुममानक स्वर्गस्थ पितांकर संतान हबो। से तो दुष्ट और संत उभयଙ୍କ उपरे आपणा सूर्य उदय करंती, पुणी धार्मिक और अधार्मिक मानक उपरे वृष्टि वर्षांती। आउ जो माने तुममानकू प्रेम करंती सेमानकू प्रेम कले तुममानकर की पुरस्कार? करग्राही माने सुधा कौन ताहा करंती नहीं? आउ तुममाने यदि केवल निज भाई मानकू नमस्कार कर तेबे अधिक कौन कर? विजातीय माने सुधा कौन ताहा करंती नहीं? अतएव तुममानक स्वर्गस्थ पिता जेपरि सिद्ध, तुममाने मध्य सेपरि सिद्ध हुओ। आमे एही अनुच्छेद उपरे आलोचना करिबाकू जाउथिबारु केतक विषय प्रति दृष्टि देबा आवश्यक। प्रथमे स्मरण करू जे पार्वत्य उपदेशर विषय वस्तु कौन, क्यों उद्देश्य रे ताहा आरंभ होईछि। पार्वत्य उपदेश आरंभ रे आम आत्मिक जीवन निमंते क्यों समस्त गुणर आवश्यक सेथिर एक तालिका देइछंती, जहा 8टी सुंदर स्वभाव को बुझाए, जहा हमको अंतर्दृष्टि करिबा निमंते सुजोग दिए। ईश्वर का अनुग्रह द्वारा आमे जेतेबेले से समस्त उत्तम गुण द्वारा पूर्ण हेउ, आमे जगतर ज्योति और पृथ्वीर लवण होई परिबा। पुणी प्रभु जीशुଙ୍କ सहित समस्या पूर्ण लोकमानकर समाधानकारी और प्रश्नर उत्तर होई परिबा। प्रभु जीशुଙ୍କ आशीर्वाद युक्त उक्ति मध्य देई से कहंती अंतर्दृष्टि कर। तापरे आमे जेतेबेले तांको शिक्षा मध्य को जाऊ, सेरे से बाह्य दृष्टि करिबा निमंते कहंती। माथ्यू 5 पर्वर बृहत अंशरे से कौन कहिबाकू चाहंती, विशेष करी 11 पदरु जेउठारे से दृष्टांत देई कहंती, तुम माने दीप जाली दीपरुखा उपरे रखा जाइथिबा प्रदीप अट ओ लवण परी। से एठारे शिष्य माने किए से विषय किछि कहूनाहांती, किंतु आम्मान को किछि कहउछंती। 11 पदरु किछि अंश पर्यंत शिष्य मान विषय कहिथिबा देखु। यदि आपण सेथिर पूर्वापर प्रसंग प्रति दृष्टि देबे तेबे आपण अनुभव करिबे जे ख्रिस्टियान हेबा द्वारा विभिन्न प्रकार क्लेशर सम्मुखीन हेबो। कारण सेथिरे शिष्य मान निमंते कौन अछि ताहा नुहे, किंतु प्रभु जीशुଙ୍କ निमंते कौन अछि से विषय अधिक मात्रा रे कुहा जाइथिबा अनुभव करिबे। प्रभु जीशुଙ୍କର जेउ समाधानर पंथा रहिछि, जेउ उत्तर रहिछि, आमे कौन सेथिर अंश हेबाकू चाहूछु कि? सेही परिप्रेक्षी पार्वत्य उपदेश दिया जाय अछि। आशीर्वाद युक्त उक्ति रे ख्रिस्टीय स्वभाव बा गुण विषय कुहा जाय अछि, किंतु यदि आमे 11 पदरु शेष पर्यंत अध्ययन करू तेबे लक्ष्य करू जे आम्मान निमंते आह्वान रहिछि। कारण जेतेबेले उत्तम स्वभाव समाज मध्य प्रभाव पकाए, आम्मान को आह्वान दिए जे किपरि आमे सेही लोकमान को आम जीवन द्वारा प्रभावित करि परिबा। 17 पदरु 20 पद मध्य प्रभु जीशु जो शिक्षा देले
ତାହା ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧର ଆହ୍ୱାନ ପରି ଥିଲା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଅଛି ତାହା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଏକମତ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମମାନେ ଶୁଣିଅଛ ପୁରା କାଳରେ ଏପରି କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି। ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବର 6ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ସେ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ। ସେ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ପାଇଅଛ, ଯେଉଁ ନୂତନ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଅଛ, ତାହା ଆପଣା ଭାଇ, ବିବାଦୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା, ଏପରିକି ଶପଥ ନେବା ସମୟରେ ଓ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କର। ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀ ଓ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କର। ଏହା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ବିଷୟରେ କହେ। ଏ ଅଂଶରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କିପରି ନିଜ ଜୀବନରେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ଏଥିର ଭିନ୍ନତା ହେଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆତ୍ମା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅକ୍ଷର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କହନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହା ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମର ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାହା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆତ୍ମାଙ୍କ ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟ ଦେଇ, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ପରେ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାର। ଶେଷ 2ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଅଛି ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଟେ। ସେ କହନ୍ତି, ଯଦି କେହି ଗୋଟିଏ ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରେ, ଯଦି କେହି ଗୋଟିଏ କୋଷ ଯିବା ପାଇଁ କହେ, ଯଦି କେହି ତୁମକୁ କିଛି ମାଗେ, ଯଦି କେହି ଋଣ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତାହାକୁ ଦିଅ। ତୁମ ପ୍ରତିବାସୀ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କର। ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପର୍ବର ଏହା ଅତି ଜଟିଳ ଅଂଶ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜଟିଳ ଅଂଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଥିର ପୂର୍ବାପର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ଆମେ ଏହି ଜଟିଳ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ଏହି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପର୍ବତ ଉପରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ଲୋକ ସମୂହକୁ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ମାଥ୍ୟୁ 4 ପର୍ବର ଶେଷରେ ଦେଖୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ କେତେକଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶ ବୋଲି କହୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ପର୍ବତ ଉପରେ ଥିଲେ ଓ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ପର୍ବତ ଉପରେ ରହି ସମସ୍ୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଏହି ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲା। ଏଣୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଅଂଶୀ ହେବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ବୁଝିବା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, କେବଳ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେପରି ସେମାନେ ପର୍ବତ ତଳଦେଶରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନକାରୀ ହୋଇପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହୋଇପାରିବେ। ସତ୍ୟ ଏହା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ? ଶିଷ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ସେମାନେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନକାରୀ ଓ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଓ ଏହି ମହାନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ଲୁକ 14 ପର୍ବ ଶେଷରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱର ମୂଲ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ସେଠାରେ କୁହାଯାଇଅଛି, କେହି ଯେବେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ଆପଣା ପିତା, ମାତା, ଭାର୍ଯ୍ୟା, ସନ୍ତାନ, ଭ୍ରାତା ଓ ଭଗିନୀକୁ, ଏପରିକି ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ସୁଦ୍ଧା ଅପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ନ କରେ, ତେବେ ସେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ତେବେ ଆମ ପିତା, ମାତା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ଏପରିକି ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଆମେ ଜଟିଳ ଶିକ୍ଷା ସବୁକୁ ବୁଝିପାରିବା। ତାହା ନହେଲେ ଆମେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ଚିନ୍ତା ନେଇ ଆସୁ ଯେ ନାଗରିକତାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷା, ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏହି ଶେଷ ଅନୁଚ୍ଛେଦ କହେ ଯେ ଆପଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଥିଲେ। ତେଣୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି।
ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋଠାରେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛି ତା ବିଶ୍ୱାସରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ମୋତେ ପ୍ରେମ କରି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାପନ କରୁଅଛି। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି। ସେଥିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେଥିର ଅର୍ଥ ହେଲା କ୍ରୁଶ ବହନ କରି ତାଙ୍କ ଅନୁଗମନ କରିବା। ଜନ 12 ପର୍ବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ, ସେ କହିଲେ, ଗହମ ବୀଜ ଯଦି ମୃତ୍ତିକାରେ ପଡ଼ି ନ ମରେ, ତାହା ଏକମାତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମରି ସମାଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପିତ, ଏବେ ମୋହର ପ୍ରାଣ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଉଅଛି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ପିତା, ମୋତେ ଏହି ସମୟଠାରୁ ରକ୍ଷା କର। କିନ୍ତୁ ଏଥିନିମନ୍ତ ମୁଁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଅଛି। ପିତା, ଆପଣା ନାମ ମହିମାନ୍ୱିତ କର। ସେଥିରେ ଆକାଶରୁ ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ଆମ୍ଭେ ତାହା ମହିମାନ୍ୱିତ କରିଅଛୁ, ଆଉ ପୁନର୍ବାର ମହିମାନ୍ୱିତ କରିବୁ। ଜଣେ ମହାନ ପାଳକ କହନ୍ତି, ପିତା, ଆପଣାକୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ସମସ୍ତେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଉ, ଆମେ ଜୀବିତ ରହିବା। 2 କରନ୍ଥୀ 5 ପର୍ବ କହେ ଯେ, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ଯେପରି ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିତ ସେମାନେ ଆଉ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନଯାପନ ନ କରି, ବରଂ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ଯଦି ତାହା ହିଁ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଟେ, ତେବେ ଏହି ବାକ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ସମାଧାନକାରୀ ଓ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମୋତେ ତୁମ ପଥ ଦେଖାଅ। ମୁଁ ଯେପରି ମୋର ଆତ୍ମା ଢାଳିବି, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ ନିମନ୍ତେ ମରିବି, ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆମେ ଏହି ଜଗତର ଲବଣ ଓ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ହୋଇପାରିବା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ଓ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଚାହଁ, ଏହି ପୃଥିବୀର ଲବଣ ଓ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ହେବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରେ, ତୁମେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଗାଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦିଅ। ଯେବେ କେହି କୋଶେ ବାଟ ଯିବା ନିମନ୍ତେ କହେ, ତେବେ 2 କୋଶ ଯାଅ। ଯଦି କେହି ତୁମର ଚାଦର ମାଗେ, ତାକୁ ଅଙ୍ଗରଖା ମଧ୍ୟ ଦିଅ। ଯିହୁଦୀମାନେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ବାହ୍ୟ ପୋଷାକକୁ ଚାଦର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ କାହାକୁ ଅଙ୍ଗରଖା ଦେବା ବିଧିସଙ୍ଗତ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ତୁମେ ଅଙ୍ଗରଖା ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦିଅ। ଯେ କେହି ଋଣ ମାଗେ, ତାକୁ ଋଣ ଦିଅ। ଯଦି କେହି ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଖିକି କହେ ଯେ, ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବି, ତେବେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ହରେଇବି, ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆମ ନିମନ୍ତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଶିଷ୍ୟ, ଯେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଛି ଓ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସବୁକିଛି ହରାଇବ। ସେ ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଅଛି, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ସବୁକିଛି ହରାଏ ନାହିଁ। ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି କେହି ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଯାଏ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା କରିଦେଉଥିଲେ। ସେ ମରିଗଲା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଯଦି ସେ ମରିଯାଏ, ତଥାପି ସେମାନେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 5 ଜଣ ମିଶନେରୀ ସାକ୍ଷମର ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମିଶନେରୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ କଲେଜରେ ଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା କ୍ରୁଶ ବହନ କରିବେ ଓ ସେହି କ୍ରୁଶ ନିମନ୍ତେ ମରିବେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ କହୁଥିଲେ, ଯାହା ସେମାନେ କହିଅଛନ୍ତି ପୁରୁଣା କଥା ଅଟେ। ଏହା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେପରି ଦେଖୁଛୁ, ଏହା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ନିମନ୍ତେ ସୀମା ନିରୂପଣ କରେ। ସେ କହନ୍ତି, ଚକ୍ଷୁର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ଓ ଦନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦନ୍ତ। ତାପରେ ସେ ସେହି ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେହି ଶିକ୍ଷାର ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଯେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆତ୍ମା ଏହା କହେ ଯେ ତୁମକୁ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ଓ କହିବାକୁ ହେବ ଯେ, ଏହା କେବଳ ମୂଷା ଦୌଡ଼ ନୁହେଁ ଏବଂ କୁକୁରମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ପରି ନୁହେଁ, କାରଣ ସେମାନେ ମୂଷା ନୁହନ୍ତି କି କୁକୁର ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ, ଯେପରି ଘଟୁଛି ସେହିପରି ଘଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 2 ଅନୁଚ୍ଛେଦ କହେ ଯେ,
ଯାହା 43 ପଦରୁ 48 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପାଉ। ସେ କହନ୍ତି, ତୁମମାନେ ଶୁଣିଅଛ, ଉକ୍ତ ଅଛି, ତୁମର ପ୍ରତିବାସୀକୁ ପ୍ରେମ କର ଓ ତୁମର ଶତ୍ରୁକୁ ଘୃଣା କର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଲେବି 19 ପର୍ବ 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତିବାସୀକୁ ପ୍ରେମ କର। କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଏପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁକୁ ଘୃଣା କର ବୋଲି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଲୋକେ ସେହିପରି ବୁଝୁଥିଲେ, ଯେପରି ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କହନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର ତେବେ ପାପକୁ ଘୃଣା କର। ତେଣୁ ଦାଉଦ କହୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କର। କିନ୍ତୁ ଏପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଶତ୍ରୁକୁ ଘୃଣା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଏହା ଛାଡ଼ପତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରି। ଏପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ କି ଅବା ମୋଶା ଆଜ୍ଞା ଦେଇନାହାନ୍ତି ତୁମେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦିଅ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ ତୁମେ ତାକୁ ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବ। ସେଥିରେ ତୁମେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବାର କାରଣ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୋଶା ବାସ୍ତବରେ ତ୍ୟାଗପତ୍ର ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫରିସୀମାନେ ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋଶା କହିଲା ପରି ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଯିହୁଦୀ ତୁମ ପ୍ରତିବାସୀ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତମ ସମୀରଣୀର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲେ, ଜଣେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମୋର ପ୍ରତିବାସୀ କିଏ? ଏହା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବାସୀ କିଏ। ସେମାନେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ, ଯିହୁଦୀମାନେ କେବଳ ତୁମ ପ୍ରତିବାସୀ ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣଯିହୁଦୀ ତୁମମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯେ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆତ୍ମା କ'ଣ କହେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କର ଓ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଅଟେ। ତାହା କେବେ ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ଆମେ ଯେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛୁ, ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଲେ ଏହି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ଆମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା କରିଅଛୁ ତାହା ସହିତ ଏହାକୁ ଯୋଗ କରୁ, ତେବେ ବୁଝିପାରିବା। ଆମେ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା କିପରି ଶେଷ କରାଯାଇଅଛି। ଅତଏବ ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି ସିଦ୍ଧ, ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ହୁଅ, ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ପରି ହୁଅ। ସେ କି ପ୍ରକାର ଥିଲେ? ହଁ, ସେ ତ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ସନ୍ଥ ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଧାର୍ମିକ ଓ ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୃଷ୍ଟି ବର୍ଷାନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ କୃଷକ ଦୁଷ୍ଟ ଅଟେ, ତଥାପି ସେ ତାହାର ଶସ୍ୟ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କରନ୍ତି ଓ ବୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା କରନ୍ତି। ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ଏହାକୁ ସମ ଅନୁଗ୍ରହ ବୋଲି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରୋମୀ 5 ପର୍ବରେ କହନ୍ତି, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଥିବା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଯେପରି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଓ ମୋ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେବେ। ତେଣୁ ସେ କହନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି ସିଦ୍ଧ, ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ଏହି ସିଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ପାପଶୂନ୍ୟ ସିଦ୍ଧତା ବିଷୟରେ କହେ ନାହିଁ। ଏହା କହେ ଯେ ପରିପକ୍ୱ ହୁଅ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ। ସୃଷ୍ଟି ସମୟରେ ଯାହା ସବୁ ଈଶ୍ୱର ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ। ଯଦି ସିଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରେ, ତେବେ କିଛି ସମୟ ନିମନ୍ତେ ଏହି ପଦକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ ଓ ଏହି ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଯେ ତୁମ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି, ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ହୁଅ। ଏହା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଅଟେ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଅନୁବାଦ କହେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି, ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୁଅ। ଈଶ୍ୱର ଯେପରି, ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୁଅ। ଏହା ଅସମ୍ଭବ ପରି ମନେ ହୁଏ। ଯଦି ସୁସମାଚାର ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ରହିବା ଅସମ୍ଭବ। ନୂତନ ନିୟମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଅଟେ? ମୋ ମତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ରହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ସେ କହନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୌରବର ଭରସା ସ୍ୱରୂପ।
ସତ୍ୟ ଏହା ଯେ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ରହିବେ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ। ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରନ୍ତି। ମୋ ନିମନ୍ତେ ଏହା ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ଯଦି ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେବେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ନିୟମର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଏକ ପରିହାସଜନକ ଅଟେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଆମକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବ। ଆମେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହେବା। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ନିୟମରେ ଏହା କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏଫେସୀ 5 ପର୍ବରେ କହନ୍ତି, ହେ ସ୍ୱାମୀମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ସେ ତ ତାହା ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଅନେକ ଶବ୍ଦରେ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ପ୍ରେମ କଲେ, ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପ୍ରେମ କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହା କହିଥିଲେ, ତାହା ହିଁ ସେ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମମାନେ ଦାନ କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି କଲେ, ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କର। ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବପର? ମୋ ମତରେ ଏହା ସମ୍ଭବପର। ଏହି ମହାନ ଶିକ୍ଷା ହେତୁ ଏହା ସମ୍ଭବପର ଅଟେ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛୁ। କଲସୀ 1 ପର୍ବରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ବିଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ପର ଗୌରବରୂପ ଧନ ଯେ କ'ଣ, ତାହା ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ସେହି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଗୌରବର ଭରସା ସ୍ୱରୂପ। ତାହା କ'ଣ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ କି? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ମହାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରେ ସାଧିତ ନ ହୁଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ରହିବା। ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉପର କୋଠରୀରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଗଲା ପରେ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବି। ସଦାସର୍ବଦା ତୁମେ ମୋ ସହିତ ରହିବ ଓ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ରହିବି। ଶାଖା ଯେପରି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରେ ଲାଗି ରହେ, ସେହିପରି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ରହିବ ଓ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଲାଗି ରହିବି। ତାହା ହିଁ ସବୁକିଛି ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି 2ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଯାହା କହନ୍ତି, ତାହା ସମ୍ଭବପର ଅଟେ। ଏହି 2ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଯାହା କହିଅଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ କହେ। ଯେପରି ସ୍ୱାମୀ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଯେ କେବଳ ସମ୍ଭବପର ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ଏହା ଅତି ସାଧାରଣ ବିଷୟ। ଏହି ମନ୍ଦ ଜଗତରେ ସାଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନଯାପନ ଏପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଶୟତାନ ଆମକୁ ଆଘାତ କରେ, ଯେତେବେଳେ କିଛି କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ କରେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କିଛି ମାଗନ୍ତି କି ଋଣ ନିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଡ଼ନା ଦିଅନ୍ତି କି ଅବା ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କ'ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ସେମାନେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖି ନ ପାରନ୍ତି। ଅତି ସାଧାରଣ ଆଜ୍ଞା ଏହା ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ସମସ୍ୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନକାରୀ ଓ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ଆସିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସଭାର ଆୟୋଜନ କଲେ, ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟ, ତେବେ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କର, ଯେଉଁମାନେ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତେବେ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ମହାନ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ। ଏହି ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇପାରିବ ଓ ଲବଣ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇପାରିବ ଓ ସେମାନେ ତୁମ ଜୀବନ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ଓ ତୁମ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ମହିମାନ୍ୱିତ ଓ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାଇବେଲ ଟିପ୍ପଣୀ ପୁସ୍ତକ ପଠାଇବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଶୁଣିଲେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା, ଆମକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶାନ୍ତି ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଓ ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ବାଇବେଲ ଟିପ୍ପଣୀ ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଦେବୁ। ଆମର ଠିକଣାଟି ହେଲା ବେଦ ପାଠଶାଳା, ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ ନମ୍ବର 33, ଭୁବନେଶ୍ୱର 751001। ଏହାଛଡ଼ା ଇମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଆମର ଇମେଲ୍ ଠିକଣାଟି ହେଲା oriavp@radio882.com। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।